Hi friends, this is Venugopal from Victory Spoken English. Today I am going to teach you phonetics. It has 44 sounds. What are those? It is the study of human speech sounds. Phonetics. It is phonetics are divided into two parts. What are those? Vowel sounds. So vowel sounds are 20 and consonants are 24. And again vowel sounds are divided into two. One is monophthongs, and also it is called pure vowels. It is these are 12 sounds, and diphthongs. These are 8 sounds. Mono, that means one. Diphthongs, that means two. Mono, one sound, one sound. Diphthongs, that means two sounds. So monophthongs are 12 sounds, and diphthongs, that means two. 8 sounds. ఓకే. సో ఇక్కడ మీకు ఎగ్జామ్లో you are given like this. In the exam it is given in the 15th question. The 15th question you are given like this we have to find out you are given the phonetic symbol, and you have to write the spelling of that phonetic symbol రూపంలో ఇస్తే మీరు it is given in the form of phonetic symbol. You have to write the spelling by knowing that. Liter literacy, breakfast, sapling, variation, available, okay, civilian, like that. Okay, like that you have to write. Okay, so how do you write without making any mistakes? You have to know these syllables. అంటే మనము ఈ యొక్క ఫొనెటిక్ సింబల్ మనము చదివితే మనకు అంటే చిన్నప్పుడు మనము ద వే వి ప్రాక్టీస్డ్ ఏబిసిడి లైక్ తెలుగులో ఆలు ఎట్లా అయితే మనము నేర్చుకున్నామో అలాగనే ఈ ఫొనెటిక్ సింబల్స్ కూడా కొన్ని సింబల్స్ ఉంటాయి, వాటిని మనము బై హార్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనము వోవల్ సౌండ్స్ ఆర్ 20. దాంట్లో మోనోప్థాంగ్స్ దట్ మీన్స్ 1, and diphthongs, that means monophthongs అంటే 1, only 1. Monophthongs are 12 sounds and diphthongs are 8 sounds. Now we will learn about monophthongs. So this is a. First one is a symbol. ఇట్లా ఉంటే ఆ సింబల్. కమ్, ఫన్ అంటే ఆ సింబల్ ఇస్. దిస్ ఈజ్ ఆ ప్లస్ యా, యాపిల్, యాంట్, ఫ్యాట్ అని చదవనమాట. దిస్ ఈజ్ ఫాదర్, కామ్, ఆమ్, ఆంట్. దిస్ ఈజ్ ఈ సింబల్. ఈ, ఇంక్, sick, and this is e symbol. This is e symbol. Feet, field. This is o symbol. Okay, cook, and this is o symbol. Food, fool. Next, eighth one is a, set, pet, bed, 10. Next, half pronunciation. About, allow. This is o sound. This symbol is, it shows a. Pot, got, not. This is o, long vowel. All, caught, saw. This is a. Okay, word, word, వరల్డ్. మనం వీటన్నిటిని బై హార్ట్ చేయాలి, బట్టి పట్టుకోవాలన్నమాట. అప్పుడు మనకు అంటే ఇవన్నీ మనం వీఆర్ లెర్నింగ్ సపరేట్లీ. వెన్ వీ జాయిన్ టుగెదర్ it will be a complete sound. Okay, next, diphthongs and how many? Diphthongs are 8 sounds. Diphthongs, that means 2. Monophthong, that means 1. We learned monophthongs, 1 sound, single sound. Now diphthongs, that means 2 sound. Diphthongs, that means two sounds. అంటే I అంటే బాయ్, ఐ, 9 అంటే ఆ వస్తుంది, ఈ వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, బాయ్, ఐ, 9. ఓకే,
అట్లా మనము ప్రొనౌన్స్ చేయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ ఓఈ ఓఈ బాయ్స్, చాయిస్, ఎంప్లాయ్. ఓకే. ఊ అంటే ఇది ఊ అంటే ఇట్లా హాఫ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఊ. గో, నో, సో. ఓకే. లో, జోక్. ఇది ఊ ఊ పూర్, షూర్, ప్యూర్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఊ, ఆవ్, హౌ, నౌ, cow. Next here, fear, dear. A అంటే there, here, here. Like that we have to pronounce the word. Next consonants are 24 sounds. Okay. అంటే కాన్సనెంట్ అంటే సింగిల్ లెటర్, నాట్ మోనోప్థాంగ్స్. క, దిస్ ఇస్ కేలా ఉంటే క, ఏం లేదు ఇట్లా గీతలు ఉంటాయి ఇటు పక్కన ఇట్లా. క అంటే కా సౌండ్. క్యాట్, వాక్. జీలాగా ఉంటుంది కానీ జీ కాదు, ఇది సింబల్. గ, బిగ్, గో. జ్ఞా సౌండ్. రింగ్, సింగ్, బ్యాంగ్. అండ్ దిస్ ఈజ్ చా సౌండ్. టా, టీలా ఉండి షా ఇట్లా పొడుగా ఉంటుంది. చా, దిస్ ఈజ్ చా సౌండ్. ఓకే. chair, watch. Okay. Next, this is ja sound. Jam, jug, jump. This is ja sound. Zoo, zero, buzz. This is ja sound. Okay. Pleasure, vision, measure. This is ta sound. All right. Table, tail, teeth. Da, this is da symbol. డ్యాన్స్, డాల్, డాగ్. ఓకే. దిస్ ఇస్ థా. ఇట్లా ఉంటే ఈ సింబల్ ఇట్లా ఉంటే చూడండి, ఇట్లా ఉంటే థా సౌండ్. దిస్ ఇస్ థా. దిస్ ఇస్ డా. దిస్ ఇస్ ఠా. థింక్, విత్. అండ్ దిస్ ఇస్ దా. ఇట్లా ఉంటే దా సింబల్ ఇది. దా. దట్, దెన్, మదర్. ఎన్లా ఉంటే నా. నర్స్, మేనర్, హెన్. పా అంటే కొంచెం పొడుగుంటుంది. పా, పీలే కానీ కొంచెం పీలాగా. ట్యాప్, క్యాప్. ఇట్లా ఉంటే ఫా. ఫ్యాన్, రఫ్. ఓకే. నెక్స్ట్ బా 15. బా, బాల్, బంచ్, బ్యూటీ. మా, ఎంలా ఉంటే మా. మగ్, ర్యామ్, కామ్. ఇట్లా ఈ సింబల్ ఉంటే యా. యు, ఎస్, యంగ్. ఇట్లా ఉంటే రా. కార్, రేడియో, కార్ట్. ది సింబల్ ఇస్ లా. లీఫ్, టాల్, లెగ్. వా అంటే వ్యాన్, విజిట్, 5. ఇక్కడ పొజిషన్ ఉంటుంది. పొజిషన్ ఆఫ్ ఎ కాన్సనెంట్. దీస్ ఆర్ ఆల్ కాన్సనెంట్. అంటే ఇనిషియల్, మీడియల్, ఫైనల్. అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ వా, వి అంటే వ్యాన్, లివర్, డైవ్. అంటే ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పొజిషన్, మిడిల్ పొజిషన్ అండ్ ఫైనల్ పొజిషన్. వ్యాన్, లివర్, డైవ్. ఓకేనా. వా ఇట్లా ఉంటే వా. వాటర్, వెట్, వాల్ అంటే వెయిట్, బిట్వీన్. ఓకే. ఇది ఇట్లా ఉంటే షా. షైన్, షిప్, కాషన్. ఇట్లా ఉంటే సా. ఐస్, సింక్, సెల్. ఇట్లా ఉంటే హా. హ్యాట్, హాట్, హోటల్. ఇప్పుడు మనము now we have learnt the phonetic symbols of consonant sound and vowel sounds, and also in that vowel sound it has monophthongs and diphthongs. Mono, that means one syllable. Diphthongs, that means two syllables. అట్లా అన్నమాట. See, so what are the benefits of knowing phonetic symbols? అంటే phonetic symbols వల్ల ఆ సింబల్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు ఉపయోగాలు ఏంటి అంటే, మనము ఎవ్రీ వర్డ్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ సౌండ్ అండ్ డిఫరెంట్ సిలబుల్స్ అండ్ డిఫరెంట్ స్ట్రెస్ మేకింగ్. ఇవన్నీ మనకి ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఇయర్లో వచ్చేసి ఫోనెటిక్ సింబల్స్ అండ్ సిలబుల్స్,
ఓకే, ఇవి ఉన్నాయన్నమాట. ఇక్కడ నేను చెప్తున్నా చూడండి, ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది ఒక వర్డ్, దీని పక్కనే ఫొనెటిక్ సింబల్ ఉంది. ఓకేనా, చూడండి ఎట్లా ఉంది, ఇది బా, ఇది ఈ, ఇది క. బీక్, బీక్ అంటే ఇది చూడడం ద్వారా దీని యొక్క స్పెల్లింగ్, మన యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈజీగా తెలిసిపోవడం. అంటే మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రొనౌన్స్ చేయడానికి వీల్లేదు. మనకు ఒక గుడ్ డిక్షనరీ మనకు ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి ఒక వర్డ్ని, ఆ వర్డ్ పక్కనే ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా, చూడండి బీక్డ్, ఓకేనా, బీక్డ్, చూడండి బీకర్, బీకర్, సిలబుల్స్ కూడా చూడండి, బీకర్, బీకర్, ఇది బీకర్, ఇది నౌనా ప్రోనౌనా అని కూడా దాని పక్కన ఉంటుంది. ఇది కూడా పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఉంటుంది. బీమ్, ఓకేనా, బీమ్ అంటే నౌన్ ఆర్ వర్బ్, వీ కెన్ యూజ్డ్ యాజ్ నౌన్ అండ్ ఆల్సో వర్బ్. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి బీచ్, దిస్ ఈజ్ ఫొనెటిక్ సింబల్. ఈ ఫొనెటిక్ సింబల్కి ఇట్లా ఇట్లా ఉంటాయి అనమాట, ఇట్లా రెండు. బీచ్, దీన్ని ఎట్లా పిలవాలి, బీచ్. ఓకేనా, ఇట్లా మనము ఒక ఫొనెటిక్ సింబల్, ఒక వర్డ్ యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ తెలియాలంటే ఒక స్టాండర్డ్ డిక్షనరీనే చెప్తుందనమాట. స్టాండర్డ్ డిక్షనరీ ఏంది, ఆక్స్ఫర్డ్ అడ్వాన్స్ లెర్నర్స్ బై ఏఎస్ హార్బే. అదైతే మనకు పర్ఫెక్ట్గా మనకు ఫొనెటిక్ సింబల్ కరెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట. దాని ప్రొనౌన్సియేషన్, దాని మీనింగ్, అది నౌనా ప్రోనౌనా, అది 1 సిలబులా 2 సిలబులా, ఓకేనా, అది మనకు దాని స్ట్రెస్ మేకింగ్ కూడా చెప్తుందన్నమాట. ఓకే, మనకు ఎగ్జామ్లో ఇది ఇస్తాడు ఫొనెటిక్ సింబల్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద స్పెల్లింగ్ ఆఫ్ that word. ఓకేనా, you are given this phonetic symbol, that's it, you are given, you have to write 4 స్పెల్లింగ్స్ ఆఫ్ ఎస్ ఫొనెటిక్ సింబల్. ఒక వర్డ్కి యొక్క ఫొనెటిక్ సింబల్ ఇస్తే ఆ ఫొనెటిక్ సింబల్ యొక్క వర్డ్ ఎలా ఉంటుంది దాని స్పెల్లింగ్తో సహా మనము మనము రాయాలన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్, మనకి ఎగ్జామ్లో ఇట్లా ఇస్తాడు చూడండి, ఇది ఇస్తాడనమాట మనకి ఎగ్జామ్లో. ఓకే, ఐ క్లోజ్ దాట్, యు సీ దాట్. This is door. Okay, door, D-O-O-R, door. This is deer. Okay, deer. Bad, ba-a-da, bad. This is bad too. Next, da-a-ka-ta-a, doctor. Okay, doctor. This ka-la-i-a, కా పక్కన లా ఉంది, లా పక్కన ఈ, క్లీ క్లీ అంటే సిలబుల్ లాగానే మనము డివైడ్ చేసుకుంటా చదువుకుంటా పోవాలి. ఒక్కొక్క దాన్ని కలుపుతూ ఆలకు ఇట్లా ఆ పక్కన కా పక్కన, ఇప్పుడు కాకు దీర్ఘం ఇస్తే కీ, అట్లా అన్నట్టు మనము చదువుకోవాలన్నమాట ఇది. ఓకేనా, క్లియర్. నెక్స్ట్ ఫారన్. ఓకే, క్లియర్, ఫారన్. Similarly, next చూడండి, period, actor, act, backed. Okay, next చూడండి, lived, heated. Okay, ఇది heated, not heated. This is cats, cats. Okay, next bags, badges, bat. This is bat. Okay, and this is school, sa-ka-u-l, school. Okay, now next ka-a-na-ta-ra-i, country. Okay, country. Next sudden. Okay, like the sudden. Okay, eat, night. Sa-ka-ra-i-n,
screen, like that. Under, under, text. Okay, island, like that. We have to find out the uh, find out the spelling. Okay, చూడండి ఇది 22లో ఇచ్చాడు, ఏప్రిల్ 22. ఇట్లా ఇస్తాడు, మనం దానికి ఒక స్పెల్లింగ్ రాయాలి. చూడండి, స్పీక్, అటెన్షన్, వాంట్, కాన్స్టెంట్లీ, దిస్ ఈస్ కాన్స్టెంట్లీ, unfortunate, individual, like that we have to write. Next, 24 and 25, it is given like this. Stretch, this is stretch. Plant, hospital, this is hospital. Incredible, condition, interior, education, ఇది 23లో వచ్చేది. ఓకేనా. పెన్షన్, మౌంటైన్, husband, recently, close, like that. We have to pronounce the word. If we pronounce the word, we will be fluent in pronouncing the words. But in the exam, we have to write the spelling of that phonetic symbol and word. Okay, we have to practice. That's it. Success, excitement, previous. Okay, now so this is the way you have to practice phonetic symbols. First of all, you have to practice monophthongs, diphthongs, okay, and vowel sounds, consonants, and vowel sounds. Okay. So how do we fluent in English? Fluent in speaking, we have to know everything. We have to know phonetic symbols, and we have to copy the pronunciation of others. Native speaker, like listening to English news channels like BBC, CNN, and NDTV, and watch English movies. Observe and imitate the way the native speakers pronounce various words, and record your word and record your own voice and listen to it and make necessary corrections. ఓకే. సో మీరు మాట్లాడాలి, మాట్లాడి దాన్ని రికార్డ్ చేసుకోవాలి. ఆ నేటివ్ స్పీకర్ అంటే యూరోప్ వాళ్ళు, అమెరికా వాళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ మనము కాపీ చేయాలి. అంటే మన తెలంగాణలో మన భాష ఒకలాగా ఉంటుంది, ఆంధ్రాలో వాళ్ళ భాష ఒకలాగా ఉంటుంది. అలాగే ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళ భాష ఒకలాగా ఉంటుంది, అమెరికా వాళ్ళ భాష ఒకలాగా ఉంటుంది, ఇంగ్లాండ్ అంటే ఆఫ్రికా వాళ్ళ అంటే లైక్ ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళ ఇంగ్లీష్ ఒకలాగా ఉంటుంది. అని pronunciation is different. We have to copy the pronunciation of them by listening to them. By listening to them, we will definitely copy their pronunciation, and definitely we will be fluent in speaking. Okay. If you like the video of mine, subscribe to my channel, press the bell icon, and like it, share it. All the best.